The Eiffel Tower, the story of the Iron Lady of Paris, the City of Light. And rising above this magnificent city stands a monument known throughout the world, the Eiffel Tower. For more than a century, this extraordinary iron structure has been a symbol of Paris, France, engineering, and romance. But the story of the Eiffel Tower began with a bold idea that many people initially considered impossible. A revolutionary idea. In the 1880s, France was preparing for the 1889 Exposition Universelle in Paris, an international exhibition celebrating the centenary of the French Revolution. The organizers wanted something spectacular, a monument that would demonstrate the technological and industrial power of France. The idea was to construct an enormous iron tower, approximately 300 meters high. The project was developed by engineers Maurice Koechlin and Émile Nouguier, with architect Stephen Sauvestre contributing to its design. Gustave Eiffel, the famous engineer and entrepreneur, became the great force behind the project. Interestingly, the original idea was not created by Gustave Eiffel alone. His engineers had conceived the basic concept, while Eiffel supported and developed it. Building the giant construction began on January 26, 1887. Imagine Paris in the 19th century. No modern cranes, no computers, and no advanced construction machinery. Yet hundreds of workers assembled thousands of precisely manufactured iron pieces. The components were prepared at Eiffel's factory in Levallois-Perret and transported to the Champ de Mars. The tower contains approximately 18,038 metallic parts and 2.5 million rivets, with around 7,300 tons of iron in its metal framework. The construction was an incredible achievement. In just 2 years, 2 months, and 5 days, the Eiffel Tower was completed. The inauguration. On March 31, 1889, Gustave Eiffel climbed to the summit of the completed tower and raised the French flag. At that moment, a new landmark was born. The tower was originally intended to stand for only a limited period. But history had other plans. When the 1889 World's Fair opened to the public, millions of visitors came to Paris to see this incredible structure. During the exhibition, nearly 2 million people visited the tower. From controversy to icon, the Eiffel Tower was not immediately loved by everyone. Some famous artists and writers considered the structure ugly and inappropriate for Paris, but the public gradually fell in love with it. What had once been controversial became one of the most recognizable monuments on Earth. Today, the Eiffel Tower is much more than a monument. It represents imagination, it represents engineering, it represents Paris, and for millions of people, it represents love. The Iron Lady. Today, the Eiffel Tower stands approximately 330 meters high, including its antennas. Its 4 enormous pillars form a square approximately 125 meters wide. From its different levels, visitors can enjoy spectacular views of Paris, the Seine, the Louvre, Notre Dame, the Arc de Triomphe, and the vast Parisian skyline. Day and night, the tower continues to dominate the Parisian landscape. During the day, its iron structure rises against the sky. At night, its illumination transforms it into a magical landmark. The Eiffel Tower is not simply a tower. It is a story of courage, engineering, and imagination. A dream that seemed impossible became reality. And more than 130 years later, the Iron Lady continues to watch over Paris. From the banks of the Seine to the streets of Montmartre, from sunrise to midnight, the Eiffel Tower remains the unforgettable symbol of the City of Light. Paris has many monuments, but there is only one Eiffel Tower. ஐஃபில் கோபுரம். பாரிஸ், ஒளியின் நகரம். பாரிஸின் இரும்பு பெண்மணியின் வரலாறு. இந்த அழகிய நகரத்தின் மையத்தில் உலகம் முழுவதும் அறியப்படும் ஒரு அற்புதமான நினைவுச் சின்னம் உயர்ந்து நிற்கிறது. அது ஈஃபில் கோபுரம். நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக இந்த இரும்பு கட்டுமானம் பாரிஸ் நகரத்தின் அடையாளமாகவும், பிரான்சின் அடையாளமாகவும், பொறியியல் திறமையின் அடையாளமாகவும், காதலின் அடையாளமாகவும் விளங்கி வருகிறது. ஆனால் ஈஃபில் கோபுரத்தின் கதை பலரால் சாத்தியமற்றது என்று கருதப்பட்ட
ஒரு துணிச்சலான கனவில் இருந்து தொடங்கியது. 1880களில் பிரெஞ்சு புரட்சியின் 100வது ஆண்டு விழாவை நினைவு கூறும் வகையில் 1889ஆம் ஆண்டு பாரிஸில் உலக கண்காட்சி நடத்த பிரான்ஸ் தயாரானது. இந்த கண்காட்சியில் பிரான்சின் தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில்துறை முன்னேற்றத்தை உலகிற்கு காட்டும் ஒரு பிரம்மாண்ட நினைவு சின்னத்தை உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டது. சுமார் 300 மீட்டர் உயரமுள்ள ஒரு மிகப்பெரிய இரும்பு கோபுரத்தை உருவாக்குவதே அந்த திட்டம். இந்த திட்டத்தின் ஆரம்ப கருத்தை பொறியாளர்கள் மோரிஸ் கோஸ்லின் மற்றும் எமில் நுகியே உருவாக்கினர். கட்டிடக் கலைஞர் ஸ்டீஃபன் சுவாஸ்தர் அதன் வடிவமைப்பை மேம்படுத்த உதவினார். பிரபல பொறியாளரும் தொழிலதிபருமான குஸ்டாவ் ஈஃபெல் இந்த திட்டத்தை முன்னெடுத்து நடைமுறைப்படுத்திய முக்கியமான நபராக ஆனார். 1887ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26ஆம் தேதி கட்டுமான பணிகள் தொடங்கின. அந்த காலத்தை நினைத்து பாருங்கள். இன்றைய கணினிகள் இல்லை, நவீன கிரேன்கள் இல்லை, இன்றைய அதிநவீன கட்டுமான இயந்திரங்கள் எதுவுமே இல்லை. ஆனால் நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் ஆயிரக்கணக்கான இரும்பு பாகங்களை மிக துல்லியமாக ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்தனர். இந்த இரும்பு பாகங்கள் பாரிஸுக்கு அருகிலுள்ள லெவலுவா ஃபெரே தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்டு பின்னர் ஷாப்தமார் பகுதிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன. ஈஃபில் கோபுரத்தின் சுமார் 18,038 உலக பாகங்களுடன் 25 லட்சம் ரிவீட்டுகளுடன் பயன்படுத்தப்பட்டன. அதன் உலக கட்டமைப்பின் எடை சுமார் 7,300 டன். மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், இத்தனை பெரிய கட்டுமானம் வெறும் 2 ஆண்டுகளில் 2 மாதங்கள் மற்றும் 5 நாட்கள் முடிக்கப்பட்டது. 1889ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31ஆம் தேதி குஸ்டாவ் ஈஃபெல் கோபுரத்தின் உச்சியை அடைந்து அங்கு பிரெஞ்சு கொடியை ஏற்றினார். அந்த நிமிடத்தில் பாரிஸின் புதிய அடையாளம் பிறந்தது. ஆரம்பத்தில் இந்த கோபுரம் நிரந்தரமாக இருக்க வேண்டிய கட்டுமானம் அல்ல. ஆனால் வரலாறு வேறு முடிவை தீர்மானித்தது. 1889 உலக கண்காட்சி பொதுமக்களுக்காக திறக்கப்பட்ட போது உலகின் பல பகுதிகளில் இருந்து மக்கள் பாரிஸுக்கு வந்தனர். அந்த கண்காட்சி காலத்தில் சுமார் 20 லட்சம் மக்கள் ஈஃபில் கோபுரத்தை பார்வையிட்டனர். ஆரம்பத்தில் எல்லோருக்கும் ஈஃபில் கோபுரத்தை விரும்பவில்லை. பல கலைஞர்களும் எழுத்தாளர்களும் அதன் தோற்றத்தை கடுமையாக விமர்சித்தனர். அது பாரிஸ் நகரத்தின் அழகையே கெடுக்கும் என்று அவர்கள் நினைத்தனர். ஆனால் காலப்போக்கில் மக்கள் அந்த இரும்பு கோபுரத்தை நேசிக்கத் தொடங்கினர். ஒரு காலத்தில் சர்ச்சைக்குரியதாக இருந்த கட்டுமானம் இன்று உலகின் மிக பிரபலமான நினைவு சின்னங்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது. ஈஃபில் கோபுரம் வெறும் கட்டிடம் அல்ல, அது துணிச்சலின் அடையாளம், அது அறிவியல் மற்றும் பொறியியலின் அடையாளம், அது பாரிஸின் அடையாளம். மேலும் உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு அது காதலின் அடையாளமாகவும் உள்ளது. இன்று ஈஃபில் கோபுரத்தின் மொத்த உயரம் 330 மீட்டர். அதன் ஆண்டனாக்களுடன் சேர்த்து அதன் 4 பெரிய தூண்கள் 125 மீட்டர் அகலமுள்ள ஒரு சதுர அடித்தளத்தை உருவாக்குகின்றன. கோபுரத்தின் பல்வேறு தளங்களில் இருந்து பாரிஸின் அற்புதமான காட்சிகளை ரசிக்கலாம். செயின் நதி, லூர் அருங்காட்சியகம், நோத்ருதாம், ஆர்த்த திரியோம் மற்றும் பாரிஸின் அழகிய நகர காட்சி. பகலிலும் இரவிலும் ஈஃபில் கோபுரம் பாரிஸ் நகரத்தின் மீது உயர்ந்து நிற்கிறது. பகலில் அதன் இரும்பு கட்டமைப்பு வானத்தை தொட்டு நிற்பதை பார்க்கலாம். இரவில் அதன் ஒளி அமைப்பு அதை ஒரு மாய உலகத்தின் நினைவு சின்னமாக மாற்றுகின்றது. ஈஃபில் கோபுரம் வெறும் ஒரு கோபுரம் அல்ல, அது ஒரு கனவின் கதை. அது ஒரு பொறியியல் திறமையின் கதை. அது ஒரு துணிச்சலின் கதை. சாத்தியமற்றது என்று தோன்றிய ஒரு கனவு நிஜமாக மாறிய கதை. 130 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் அந்த இரும்பு பெண்மணி இன்னும் பாரிஸை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். செயின் நதி கரையிலிருந்து மோமார்த் வீதிகள் வரை, சூரிய உதயம் முதல் நள்ளிரவு வரை ஈஃபில் கோபுரம் தொடர்ந்து பாரிஸின் அழியாத அடையாளமாக நிற்கிறது. பாரிஸில் பல நினைவு சின்னங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் ஒரே ஒரு ஈஃபில் டவர் கோபுரம் தான் உள்ளது. வணக்கம், நன்றி.